کا 20واں باب اور پہلی آیت سے 10ویں آیت تک. جن کے پاس بائبل ہے وہ نکالیں. مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی مسیح یسوع کی انجیل، اس کا 20واں باب، اس کی پہلی آیت سے 10ویں آیت تک. اور میں درخواست کروں گا خدا کے خادم پادری اصغر سے کہ اس حوالے کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں. مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 20واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت کے آخر تک. ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا. بس وہ شمعون پطرس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا، خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا. بس پطرس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر وہ دوسرا شاگرد پطرس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا. اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے، مگر اندر نہ گیا. شمعون پطرس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے. اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھ کر یقین کیا، کیونکہ وہ اب تک اس نوشتے کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا. بس یہ شاگرد اپنے گھر کو واپس گئے. خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر اور اس پر عمل کرنے پر خدا ہمیں برکت دے. آمین. اپنے خداوند مسیح یسوع کا بے حد شکر گزار ہوں جس نے مجھے زندہ رکھا اور آج کا یہ دن میری زندگی میں دیا تاکہ میں اس کی عید سعید کی عبادات میں شریک ہو سکوں، جس کے لیے میں اپنے خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں. میں آپ سب کو جو خداوند کے گھر میں موجود ہیں ایک ایک زندگی کو خداوند کے جی اٹھنے کی عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میری دعا ہے کہ خدا آپ لوگوں کو صرف عیدیں منانے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کرنے کی بجائے ہمیں ان عیدوں کی برکتوں میں اس کے فضل میں شریک ہونے کی توفیق عطا کرے، تاکہ جب تک ہم جیتے ہیں ہم اپنے لیے نہیں اپنے خداوند کے لیے جیتے رہیں. خداوند کا شکر ہے کہ وہ میری اور آپ کی خاطر مر گیا، پھر دفن ہوا، پھر اس کی قبر پر پہرا بھی بٹھایا گیا اور پھر وہ قبر کے بند توڑ کر جی اٹھا، تاکہ آنے والے وقت میں ہم اپنے لیے نہیں جو اسے قبول کرتے اور ایمان لاتے ہیں اس زندگی کے لیے جیے. جب ہم خداوند یسوع کی زندگی کا مختصر سا مطالعہ کرتے ہیں، میں تفصیل کی بات نہیں کرتا، مختصر مطالعہ کی بات کر رہا ہوں.
جب ہم اس کے مختصر سے مطالعہ کی بات کرتے ہیں تو ان 66 کتابوں میں خداوند یسوع کے تعلق سے جو حقائق ہمیں جاننے، پڑھنے اور سیکھنے کو ملتے ہیں، ان میں 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات، خداوند یسوع کا تمہاری مقدسہ مریم کے بطن اطہر سے جسم لینا، جنم لینا، اور یہ دنیا کی تاریخ میں مسیح یسوع واحد شخص ہے، واحد نبی ہے، پیغمبر ہے، یا جو بھی آپ اسے نام دے لیں، جو کمواری سے پیدا ہوا۔ دنیا میں جتنے بھی دین ہیں، ادیان ہیں، مسلک ہیں، جو کچھ بھی آپ کو مسیحیت کے سوا دوسرے مذاہب میں ملتا ہے، ان میں کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول ایسا نہیں ہے جو کمواری سے پیدا ہوا ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میں نے شاید، مجھے یقین ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا۔ مسیح یسوع کا کمواری سے پیدا ہونا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ بے گناہ رہے، اور بے گناہ ہو کر بے گناہ کفارہ دے سکے، اور گناہ گاروں کو اپنے لہو سے خرید کر اس بادشاہی میں داخل کرے جس کو دنیا کے انسان، نبی، پیغمبر ایسا کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ وہ خود گناہ کے تخم کی پیداوار، اور جو خود گناہ کے تخم کی پیداوار ہے، وہ گناہ کے تخم کی سزا سے اس وقت تک کسی کو رہائی نہیں دے سکتا جب تک اس کی زندگی میں خود گناہ ہے۔ اس لیے نبیوں نے، پیغمبروں نے، مذاہب کے رہنماؤں نے، ہادیوں نے، سب نے شریعت سے لے کر، اس سے پہلے سے لے کر آج تک یہ بتایا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جسے صراط مستقیم یا جنت کی جانے والا راستہ ہم کہتے ہیں۔ سب نے بڑے واشگاف الفاظ میں اور بڑے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ ان ساری باتوں کو بتایا، دعوے کیے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ راستہ میں ہوں، راہ میں ہوں، حق میں ہوں اور زندگی میں ہوں۔ دوسرا واقعہ جو مسیح خداوند کی زندگی کا اہم ترین واقعہ، جو اسے دوسرے انبیاء میں ممتاز کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بے گناہ انسان صلیب پر مر گیا، جس کے بارے لکھا ہے تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں، اور اس کے مار کھانے سے دنیا نے شفا پائی، رہائی پائی گناہ سے، موت سے، قبر سے، ابلیس کے اور اس کی سارے قبضے سے۔ آج جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ اس سے چھوٹ جاتا ہے، نجات پاتا ہے، رہائی پاتا ہے، کیونکہ یوحنا اپنے خط میں لکھتا ہے جس کے پاس بیٹا ہے، یعنی جس کے پاس یسوع مسیح ہے، وہ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے۔ کیوں زندگی رکھتا ہے؟ رومیوں کے 8ویں باب میں لکھا ہے کیونکہ جو مسیح یسوع میں ہیں وہ اس لیے زندگی رکھتے ہیں کہ ان پر گناہ کی سزا کا حکم نہیں، کیونکہ گناہ کی سزا کا حکم نہیں، اس لیے گناہ کی سزا موت ہے، اور وہ موت سے چھوٹ گئے ہیں اور ان کے پاس زندگی۔ تیسری اور بڑی بات جو مسیح خداوند کو دنیا کے
मज़हब के बानियों पर, अदियान के बानियों पर, पैगंबरों पर फौकियत देती है वो ये है कि वो मर गया, उसको कब्र में रख दिया गया, उसकी कब्र पर पहरा बिठा दिया गया, रूबी हुकूमत के मोहर शुदा पत्थर को कब्र के मुंह पर रख दिया गया। क्योंकि जब सरदार काहिन पेंतुस पिलातुस के पास आए तो उन्होंने जो मिन्नत की, जो दरख्वास्त की, एप्लीकेशन दी बादशाह को, वो ये थी कि इसने, यानी यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में बारहा ये ऐलान किया है कि मैं जी उठूंगा, बल्कि उसने इस आराधन कहा है इस हैकल को गिरा दो तो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो ये ना हो कि उसके शागिर्द आए और उसको चुरा कर ले जाएं और फिर उसके जी उठने की बुनियादी और उसका मावेला ऐसा हो कि उसके जीने के फितरे से बड़ा फितना ये बन जाए कि जी वो मरा नहीं, वो जी उठा। इसलिए हम चाहते हैं कि उसकी कब्र पर पहरा बिठा दे, पत्थर लगा दे और उस पर पत्थर पर मोहर कर दे। और ऐसा हुआ, वहाँ पत्थर रखा गया और पत्थर पर रूमी सल्तनत की मोहर कर दी गई। और फिर वक्त आया कि वो मोहर भी टूटी, वो पत्थर भी हटा और मसीह यीशु कब्र के बंद खोल कर जी उठा। ये 3 वाक़यात ऐसे हैं जो मसीह खुदावंद को दुनिया में तमाम रसूलों, पैगंबरों, नबियों, हर एक दीन के बानी की ज़िंदगी, हैसियत, उसकी पाकीज़गी, उसके मोजज़ात, उसका जो कुछ भी आप पढ़ें या सुने, उन पर मसीह यीशु को एक फौकियत हासिल है। मसीह यीशु को मुमताज़ करते हैं और उसके मुमताज़ होने की दलील ये है कि आज दुनिया की बेशतर आबादी, मैंने गुड फ्राइडे वाले दिन आपको बताया था कि 40% आबादी दुनिया की बड़ी आबादी मसीह यीशु को एक कफारा, एक फिदिया, खुदा का बर्रा, निजात देने वाला, रिहाई देने वाला की हैसियत से मानते और उस पर ईमान रखते हैं। जब हम इस वाक़े को पढ़ते हैं चारों अनाजील में, तो चारों अनाजील में इसको बयान किया गया। हम पढ़ते हैं कि चंद ख़वातीन सुबह सवेरे उठी और इससे पहले कि सूरज निकले, पाँव फटने से पहले खुशबूदार चीज़ें लेकर वो कब्र पर आई और मरियम मगदलीनी ने उनको लीड किया और वहाँ पहुँचे। उनका ख्याल था कि हम जाएंगे और कब्र में मसीह यीशु की लाश पर हम 3 दिन हो गए हैं, इसलिए हम उस पर खुशबूदार चीज़ें मलेंगे, लगाएंगे, क्योंकि मेडिकल साइंस ये कहती है कि चौथे दिन इंसान का जो बदन है वो फट जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है। ये मेडिकल साइंस कहती है। लेकिन ये साइंस उस शख्स पर वाजिब है जो वाक़अतन मेरी और आपकी तरह इस बदन में मरता है। लेकिन जिस बदन में मसीह यीशु मर गया वो बदन कब्र के मातहत नहीं था, वो जी उठा और उन्हें उस पर खुशबुएं लगाने की या उस बदबू को दूर करने का मौका ही नहीं मिला। रास्ते में बातें करते जाते हैं, वो पत्थर वहाँ पर पड़ा है, इतना भारी है, कौन उसे उठाएगा।
हमारे लिए कौन लुढ़काएगा, इस तरह की बातें वो करती जाती। और जब वहाँ पर पहुँचती हैं तो बड़ा अजीब वाक़यात उनकी आंखों के सामने आते हैं। पहला अजीब वाक़या तो ये है कि वो ये देखती हैं कि कब्र के मुंह से पत्थर हटा हुआ, जिसके लिए वो फिक्रमंद थी कि कौन हटाएगा, क्योंकि वो तो बहुत वजनी है, वो वजनी हो या ना हो, गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर उस पर लगी हुई मोहर को ना तो तोड़ा जा सकता है, ना उस मोहर के बावजूद उस पत्थर को हाथ लगाया जा सकता है। वहाँ सूबेदार अपनी पलटन के साथ उसका मुहाफ़िज़ बनकर बैठा हुआ है। तो उनका ये फैसला, ये सोच, ये शक, ये वहम बिल्कुल जायज़। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो लिखा है कि कब्र के मुंह पर से पत्थर हटा हुआ। दूसरा रसूल ये बयान करता है कि उन्होंने पत्थर के ऊपर फरिश्तों को बैठे हुए देखा और उन्होंने उन फरिश्तों से पूछा कि हमारे खुदावंद को उठाकर ले गए हैं, कहाँ रखा है? एक फरिश्ते ने उनमें से एक बड़ी खूबसूरत बात बताई कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। फिर उसके बाद मसीह खुदावंद से उनकी मुलाकात होती और मसीह खुदावंद उनसे बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि मेरे भाइयों को बताओ, मैं उनके पास जाने वाला हूँ, पहुँचने वाला हूँ और तुमसे पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। और उनको बताओ कि मसीह यीशु अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। ये वो वाक़यात हैं जिनको दुनिया में दोहराया जाता है, सिखाया जाता है, जो हम अपने अकीदे में भी पढ़ते हैं। आज हमने अकीदे में भी पढ़ा है कि वो पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादर मुतलक के दाने हाथ, क्या लिखा है? खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है। आगे क्या लिखा है? दाहिने हाथ बैठा है जहां से वो मैं और आप मर भी जाएंगे तो अदालत तो होगी। हम इकरार करते हैं हर रोज, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। हम जिंदा हैं फिर भी अदालत होगी, मर जाएंगे फिर भी अदालत होगी। अदालत तो बहुत जरूरी, क्योंकि जो मेरी और आपके लिए अपना खून, बदन, जान, रूह सब कुछ दे देता है, वो उसकी बात पुरस करने का हक रखता है। और ये मेरे और आपके ईमान की बुनियाद है, ये रसूलों के ईमान की बुनियाद है। और रसूलों ने इसको सबसे पहले तहरीर किया और ये रसूलों का अकीदा उस वक्त के दौर इब्तदाई कलीसिया से लेकर आज तक ये 2023 तक मसीही लोगों के ईमान का हिस्सा है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। कब्र खाली है, बड़े गीत गाते हैं लोग, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं। कब्र खाली है, बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो खाली कब्र जो है वो इस बात की तो सच्चाई है कि वो आएगा, क्योंकि कब्र खाली है। अगर वो मर गया होता और कब्र खाली ना होती और वो मुर्दा ही रहता
اور وہ دفن ہو جاتا تو اس کا کوئی نہ کوئی مزار وغیرہ تو ضرور بنتا، پر چونکہ قبر خالی ہے، میں اور آپ روز دعویٰ کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، تو پھر یہ نہ بھولے کہ وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے، اور جب زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا تو پھر میں اور آپ اس عدالت میں جیتے ہوں پھر بھی حاضر ہوں گے، مر جائیں گے پھر بھی حاضر ہوں گے۔ اور یہ بات بھول جائیں، کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ساری دنیا جتھے عدالت کا جو سزا جہاں بھگتے گی ہمیں بھی اس میں ڈال دے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، بھائی سارے نال ٹھیک ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ بائبل میں 2 کتابوں کا ذکر ہے، ایک کا نام کتاب حیات ہے، اور لکھا ہے متی کی انجیل میں کہ کتاب حیات میں جن کا نام نہیں ملا ان کو وہاں ڈال دیا گیا جہاں رونا اور دانتوں کا۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں برہ کی کتاب کا ذکر کیا گیا۔ کتاب حیات میں میں اور آپ سب دنیا کے تمام جو یسوع کے لہو سے خریدے گئے اور اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ سب اس کتاب حیات میں ان کے نام درج ہیں، کیونکہ انہوں نے یسوع کو قبول کر کے اپنا آپ اسے دے کر اس کے فرزند بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق حاصل کیا ہے، وہ روح القدس کے تابع زندگی گزارنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن لکھا ہے نا کہ 2 عورتیں چکی پیستی ہوگی، ان میں سے ایک کیا لکھا ہے؟ اٹھا لے جائے گی۔ جڑیاں سونپے 10 بجے عبادت ہے تو 11 بجے اٹھتے نہیں، وہ تے نہیں جان لگ جا، نہیں لکھ لو اپنے دل سے، وہ نہیں جان لگی جہاں، یہ لکھ لو، نہ بندے نہ بڑھیاں نہ بچے جو اپنا وقت خداوند کو نہیں دے سکتے، وہ خداوند کے ساتھ آسمان پر اٹھائے بھی نہیں جا سکتے، یہ یاد رکھنا۔ اور وہ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک اٹھا لی جائے گی، 2 لوگ ہل چلا رہے ہوں گے، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ اور لکھا ہے جب ایسا وقت آئے گا تو جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے کپڑے لے لے، نیچے نہ اترے، کیونکہ یہ وقت مصیبت کا وقت ہوگا اور عدالت کا وقت ہوگا۔ اور جن کو اٹھا لیا جائے گا، جو آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے، جن کو آسمان پر تاج اور سہرے اور ریوارڈ ملیں گے، وہ لوگ ہیں جن کے نام برہ کی کتاب میں ہوں گے۔ ہر ایک کا نام اس کتاب میں نہیں ہوگا۔ 2 کتابوں کا ذکر ہے بائبل میں، نیا حضرامہ میں۔ ان برے کی کتاب میں صرف انہیں لوگوں کا ذکر ہوگا جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس عدالت کے روز اپنے جامے برہ کے خون میں دھو کر پاک اور صاف کر لیے ہیں، اور وہ خداوند کے پاس آسمان پر اس سہرے اور اس تاج اور اس ریوارڈ کے لیے، اس ایوارڈ کے لیے جو حقدار سمجھے گئے ہیں، جن کو مسیح خداوند نے حقدار سمجھا ہے اور بنایا ہے، وہ اس میں اس برہ کی کتاب میں ان کے نام درج ہوں گے۔ اس لیے میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ کتاب حیات سے نکل کر برہ کی کتاب میں اپنے نام درج کروائیں تو پھر اپنے آپ کو درست کرنا سیکھیں، اپنی گفتگو، اپنا رویہ، اپنی زندگی کا ڈسپلن، اپنی زندگی کی نیند، اپنی زندگی کا لین دین، کاروبار، رشتے ناطے، یہ سارے درست کرنا سیکھیں، کیونکہ یہ سفر عام سفر نہیں ہے، یہ زمین سے آسمان کا سفر ہے، کیونکہ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ برہ کی کتاب میں نام کے لیے ضروری ہے کہ ہم زمین سے سفر کر کے
आसमान पर पहुंचे, जिसका जिक्र आज हमें इस हवाले में मिलता। जब यीशु जी उठा और ख़वातीन ने देखा और वो गई, उन्होंने जाकर शागिर्दों को बताया, तो लिखा है कि दोनों शागिर्द भाग कर गए। यूहन्ना चौंके पतरस से जवान आदमी था, वो भागा और गया। जाकर उसने क्या देखा? आपने जो हवाला पढ़ा है, उसने देखा कि कब्र तो खाली है, कफन जो है वो यूं का त्यों पड़ा है, और वो बाहर आ गया। नौजवान आपको पता है जज्बाती होते हैं, बाकी चीजें उन्हें जुजियात कब्र के अंदर का जायजा ही नहीं लिया। उसने देखा ही नहीं कि वहां कुछ और बातें भी। अब उसके बाद जब मुकद्दस पतरस कब्र में दाखिल हुआ, तो वो बुजुर्ग आदमी है, बड़ा है, उसने बड़े गौर से उस कब्र को देखा। खाली तो है, ये तो दोनों इकरार करते हैं। मुकद्दस यूहन्ना कहता है कि कफन पड़ा है, मुकद्दस पतरस कहता है कि कफन पड़ा है, लेकिन एक तीसरी अहम बात बताता है। और वो तीसरी अहम बात ये बताता है कि वो रुमाल जो उस को जब दफनाया गया था, यूसुफ और मितिया ने जब उसको दफनाया था और उसके सर से रुमाल बांधा था, वो रुमाल तय करके बड़े सलीके करीने के साथ एक जगह अलग पड़ा। ये भी याद रहे कि मसीह यीशु को जो कफन पहनाया गया था, वो उस दौर का कीमती तरीन कपड़ा था, कीमती तरीन कपड़ा था। यूसुफ और मितिया उसका खुफिया शागिर्द था, लेकिन इंतहाई दौलतमंद शख्स था। और जिस कपड़े में उसने यीशु को कफनाया है, वो ढाका की, बांग्लादेश में जो ढाका है, वो ढाका की मलमल का कफन बनाया गया था, क्योंकि वो सूती है। ढाके की मलमल है, सूती है। मलमल चूंकि सूती होती है, इसलिए उसके फायदा ये हुआ है कि जब वो कफन उसको पहनाया गया, तो उसके जो रेशे हैं, उनके अंदर वो मसाले जो यूसुफ इर्मितिया ने लगाए थे, उनके ज़रात उसमें पैविस्त हो गए और फिर दोबारा कभी नहीं निकले। मुझे अच्छी तरह याद है, ये छोटी सी थी, कोई 6 महीने साल की। हम साहिवाल गए किसी काम से, वापसी में हम जब टांगे पर बैठे के बाहर से जाकर बस लेंगे या वैगन लेंगे लाहौर के लिए, तो जब हम उस टांगे पर आ रहे थे, तो घोड़े का पाँव जो था वो रपट गया, वो गिर पड़ा और ये मेरी गोद में थी। अब अगर मैं ऐसे गिरता तो ये मेरे नीचे आके मर जाती, या सड़क पर इसका सर रखता, ये मर जाती। वैसे जगह ही होता वैसे, लेकिन ये चूंकि मेरी गोद में थी, मैंने जल्दी से अपने आप को ऐसे रोल किया और मैं ऐसे अपनी कमर के बल रोड पर गिरा। और मैंने सफ़ेद रंग के डोरिये की शर्ट पहनी हुई थी। वो शर्ट जब तक हमारे घर में पीस की सूरत में भी रही है, उसकी पुष्ट पर जो रोड पर वो जो लोग डालते हैं तारकोल, वो कभी उसमें से नहीं निकली, धोबी के धोने से भी। उस सूती कपड़े में जो जिसमें यीशु को कफनाया गया था, वो आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है। अगर आप में से कोई कभी बरतानिया जाए तो ब्रिटिश म्यूजियम ज़रूर जाएं, और वो कफन जो वहाँ पड़ा है वो आपको देखने को वो देंगे, और आप देख सकते हैं, उसका बगौर मुताला कर सकते हैं, तस्वीर नहीं बना सकते। तो मैं 2005 में मैंने उसका मुशाहदा किया।
وہ جو सूती कपड़ा वहाँ इस्तेमाल किया गया उस वक्त का मैंने फिर बताऊंगा, महंगा तरीन कपड़ा था, ढाके की मलमल थी और इंतहाई बारीक और इंतहाई नफीस था। और ये जो मसीह यीशु की आज आपको तस्वीरें 15वीं सदी के बाद या 16वीं सदी के बाद जो यीशु की तस्वीरें मिलती हैं, ये तस्वीरें उन तस्वीरों से मुख्तलिफ है जो माइकल एंजेलो ने सेंट पीटर चर्च में बनाई थी। उसने अपने तसव्वुर से बनाई थी, डाविंची कोड ने अपने तसव्वुर से बनाई थी, लेकिन अब जो तस्वीरें मेरे और आपके पास हैं, ये उस कफन से कंप्यूटर के जरिए अखज़ की गई है। और ये इन तस्वीरों की मुशाबहत जो है वो मसीह यीशु की शक्ल मुबारक से बिल्कुल हूबहू वैसे ही है। दूसरी बात जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को शायद मैंने बताया हुआ, सिर्फ आपके लिए उसको दोहराऊंगा। दूसरी बात यह है कि यहूदियों के यहाँ एक दस्तूर था, वो आज भी है, कि जब उनके घर में कोई VIP शख्सियत आती थी और उसके लिए वो डिनर का इंतज़ाम करते थे, तो यहूदियों के यहाँ फर्शी दस्तरखान लगाया जाता है, जो आज बलोचिस्तान में और KPK में और गिलगित में इन इलाकों में आज भी दस्तूर है कि वो लोग अपना दस्तरखान फर्शी लगाते हैं। और वहाँ जब वो VIP शख्सियत आती थी, हाथ धुलाए जाते थे, पाँव धुलाए जाते थे, फिर वो खाना खाते थे और खाना खाने के बाद हर एक मेहमान को और उसके साथ आने वाले मेहमान को भी सफ़ेद रंग का एक रुमाल दिया जाता था। वो टॉवल नहीं होता था, ये टॉवल, वो रुमाल होता था सफ़ेद रंग का, किसी सूती कपड़े का। और वो खाना खाने के बाद बखोरे में हाथ धो के वो शख्स उस रुमाल से अपने हाथ साफ करता था। हाथ खुश करने के बाद अगर वो रुमाल को यूं छोड़ देता है, आज मैं रुमाल घर भूल आया वरना आपको बता सकता हूँ, अगर वो रुमाल यहाँ ऐसे ही रख के उठ जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसने खाना ज़रूर खाया है पर उसने एंजॉय नहीं किया और दोबारा वो आपकी दावत पर आपके घर नहीं आएगा। लेकिन अगर वो रुमाल को हाथ साफ करने के बाद तय करके अच्छी तरह करीबे के साथ रख देता है और फिर चला जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी दावत से बहुत खुश है, उसने आपकी दावत को एंजॉय किया है और ये निशानी है कि अगर दोबारा भी बुलाएंगे तो वो आएगा। मसीह यीशु मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यूहन्ना ने कहा कि कफन ज्यों का त्यों पड़ा है। मुकद्दस पतरस कहता है कि वो रुमाल तय करके एक अलग जगह पे रखा है। इसका मतलब ये है कि वो दोबारा आएगा। यही हम अकीदे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है। आगे क्या है? आप ये क्यों नहीं कहते कि जहां से वो मेरी और मेरे घराने की अदालत करने को आएगा? आप जिंदा मुर्दों की बातें करते, अपनी जात की बात क्यों नहीं करते? जहां से वो मेरी और मेरे घराने की अदालत करने को आएगा, ये कहना सीखे। क्योंकि रुमाल तय करके रखा गया है, इसका मतलब है दोबारा आएगा। अब जब वो दोबारा आएगा तो वो गधे के बच्चे पर सवार नहीं होगा, ना ही बैतलहम की चर्नी में पड़ा होगा। मत्ती की इंजील में लिखा है कि जब वो आएगा, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा तो फरिश्तों के साथ आएगा और हर आंख उसे देखेगी। ये भी लिखा है।
اچھا ہوا کہ آپ صاحب نے اس کے آنے سے پہلے اسمارٹ فون خرید لیے. مجھے کسی نے پوچھا تھا رحیم یار خان میں کہ جی وہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آ گیا؟ تو میں نے کہا یہ جو اسمارٹ فون ہے نا آپ کے ہاتھ میں، بے شک یہ آپ کو برائی سکھاتے ہیں، لیکن یہ اسمارٹ فون آپ کو بتا دے گا جس کو آ رہا ہے. اس میں وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ آ رہا ہے، اور پھر آپ کے پاس دوڑنے کا بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا. اس وقت تک موقع ہوگا جب تک وہ نرسنگا پھونکا نہیں جاتا. جب نرسنگا پھونک دیا جائے گا تو پھر آپ کے پاس موبائل ہو یا نہ ہو، ٹیلی ویژن ہو یا نہ ہو، یہ ٹیکنالوجی ہو یا نہ ہو، آپ بھاگ نہیں سکتے. کیونکہ لکھا ہے ایک انجیل نویس کہتا ہے کہ بہتیرے کہیں گے جب وہ اپنے جلال میں آئے گا تو کہیں گے اے پہاڑوں ہمیں چھپا لو، اور اس کے غضب سے ہمیں بچا لو. وہ جو بادلوں کے ساتھ آ رہا ہے اس کے غضب سے ہمیں بچا لو. اور اس وقت تو کوئی سفارش نہیں چلے گی. وہ پاکستان کی عدالتیں نہیں ہیں کہ رات کو بھی سفارش، دن کو بھی سفارش، سپریم کورٹ میں بھی سفارش، اور فوج بھی سفارش، اور عدالتیں بھی سفارش، سب سفارش ہی سفارش. وہاں کسی کی نہیں سنی جائے گی سوائے اس بات سے جس کا نام برے کی حیات میں کتاب میں نہیں ہو. اس کا سنی جائے گی اور وہ عدالت کے روز ہلاک ہونے سے بچ جائے گا. تو وہ آئے گا. یہ بات یاد رکھیں. مت سمجھا کریں کہ پتہ نہیں آنا ہے نہیں آنا، بھول جائیں گے باتیں. یہ بے دین لوگ اور جہالت کے زمانے کے لوگ باتیں کرتے ہیں. اس روشنی کے دور میں میری اور آپ کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم کوئی بہانے بنائیں. ہمارے پاس بہانے بنانے کا کوئی ذریعہ، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، اور ہمارے بہانوں سے کبھی برکت یا ہمیں برکت ملنے والی جو ہے اس میں کبھی اضافہ نہیں ہوگا. ہاں رکاوٹ ہو سکتی ہے. اس لیے آج جب ہم اس کی عید سعید کو، قیامت المسیح کو منا رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ دوبارہ آئے. جب آئے گا تو بیت لحم کی چرنی میں نہیں، اپنے جلال میں بادلوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ آئے گا. اور لکھا ہے بھیڑوں کو بکریوں سے اور شریروں کو راست بازوں سے کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ جدا کرے گا. اب یہ فیصلہ آپ نے اور میں نے کرنا. جب وہ جدا کرے گا مجھے اور آپ کو، ہم کس گروپ میں ہوں گے؟ کس گروپ میں ہوں گے؟ عیدیں تو بہت منائیں گے، اچھی بات ہے، شکر ہے. ٹائم پر آئیں یا لیٹ آئیں یا جیسے بھی آئیں، عیدیں تو ضرور مناتے ہیں اور مناتے بھی رہیں گے. خدا زندگی دے گا، وقت دے گا، پیسہ دے گا تو ہم ضرور کرتے رہیں گے. اور سوال یہ ہے کہ جب وہ جی اٹھا ہے اور واپس آئے گا، عدالت